नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर पुरी बुलिबे वरिष्ठ नागरिक 60 रु 75 वयस्क और विधवा को नहीं श्रीक्षेत्र को नहीं महाप्रभु दर्शन कराइबे राज्य सरकार से खूब शीघ्र आरंभ होइछि श्री जगन्नाथ दर्शन योजना एने समस्त जिलापाल को पर्यटन विभाग पक्षर चिठी करा जाइछि। एही महत्वाकांक्षी योजना रे 35,000 वरिष्ठ नागरिक को शामिल करा जिबा नै योजना मध्ये होइछि। पंचायत स्तर हिताधिकारी चूड़ांत नहीं कि जिलापाल मानक निर्देश दिए जहाँ फल मागण रे बुली पालिबे एवं वृद्धा। परवर्ती खबर होची ब्यान हेबनी पान मसला एने कि राज्य सरकार आज बड़ घोषणा करछन्ती राज्य रे ब्यान हेबनी पान मसला सिटी एवं जीएसटी अर्थ विभाग चिठी लेखि स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षर स्पष्टीकरण दिया जाइछि। पान मसला रे टोबाको निकोटिन नथिबा चिठी उल्लेख करा जाइछि। तेबे कह तमाकू जर्दा खैनी गुड़ाकू आदि व्यवहार जो कर्कट पड़ुछि विशेषकर मुख ग्रहण आरंभ कर खाद्य नली कर्कट पाकस्थली कर्कट एवं गला कर्कट अनेक आक्रांत होउछन्ति। युववर्ग धूमपान पान गुआ धुआं पत्र व्यवहार कर अकाल मृत्यु मुखर पड़ुछन्ति बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षर कहुछि। द्वितीय राउंड ऑफ ग्लोबल एक्ट टोबाको सर्वे अनुसार ओडिशा जनसंख्यार 42% तमाकू सेवन करुछन्ति जाकि जातीय हारठू 2 गुणा अधिक। तेबे सुप्रीमकोर्ट निर्देश अनुसार राज्य सरकार राज्य में गुटखा पान मसला जर्दा खैन तमाकू निकोटिन खाद्ययुक्त बिक्री पर प्रतिबंधक जारी करथिले हेले एबे सरकार निज निष्पत्ति ओहरिचन्ति। निकोटिन नथिबा हेतु राज्य में पान मसला ब्यान हेबो नै बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षरु चिट्ठी करा जायछि। परवर्ती खबर खंडगिरी मेला रे पार्किंग फी को लेकिन जुलम पार्किंग आड़ साधारण लोक प्रतिदिन लक्षाधिक टंका लुट कर साधारण लोक सुहाइबा भली पार्किंग फी धार्य कर बीएमसी कमिशनर ठारू आरंभ कर मेयर अधिकारी जनप्रतिनिधि बैठक संक्रांत निष्पत्ति नहीं मेला आरंभ दिन ठारू पार्किंग फी नहीं लोक लुट कर यात्रा आरंभ दिन ठारू एवं लुट तमाम चलछि। बाइक 50 टंका कार 100 रु 150 टंका पर्यंत आदाय कर जुलम एवं बीएमसी अधिकारी निकट अभियोग होइछि। एसबु अभियोग एबे सर्वे होउछि ता सहित मते बीएमसी अधिकारी चुप रहितबा घटना रहस्यवृत्त होइछि। ते विशेष करी कहै जाउछि खंडगळे रे मध्ये गोटे कार पिछा 250 रु 300 टंका रखा जाउछि ता सहित मते बाइक एबे 50 रु 100 टंका मध्ये लागिछि। आपण मन जदि खंडगिरी मेला बुलिबा पई जाउछन निजर पर्स मोबाइल एवं ता सहित टंका पैसा ध्यान रखंतु काहे कि ना एबे लूट मध्ये आतंक चलछि। किछि दिन तळे 33 टे मोबाइल मध्ये लूट होइतरा मध्ये पुलिस एबे तांको सफल होइछि धरिबारे आपण माने मध्ये सतर्क होंतु। परवर्ती खबर होची रूपा दर रे कलबल कारीगर रूपा दर अमूल मूल वर्षक भितर बढ़िलानी 4 गुण विवाह ऋतु रे गराख कारीगर हेलेनी कलबल 2025 बेलको ओडिसा रे रूपा किलो एबे 98,000 टंका ठीक वर्षक पर 2026 जनवरी शेष बेलको रूपा दर 4 लाख पार हेलानी। तबे जनवरी 29 रूपा किलो एबे 4,25,000 टंका को वृद्धि पाइछि। रूपनगर कटकर तारकसी काम उपर यार प्रतिकूल प्रभाव यथेष्ट अधिक रही स्थिति एमिति होई जे कारखाना खोलुची हेते हाथ रे काम नाही कारण रूपा मूल्य उच्च दर हेबा पर कंचा माल आनी पारुनाती कारखाना व्यवसायी तारकसी एवं एकर काम मध्य होई पारु नाही संपूर्ण बंद रहिछि। परवर्ती खबर एक चांचल्य खबर स्कूल बैग रु पिस्तल तदंत करुछि पुलिस। तेबे जणे अष्टम श्रेणी छात्र बैग रु बाहरी पिस्तल से पुणी भी ओरिजिनल बालेश्वर जिला कंटापड़ा थाना श्रीजंग गाँव रे थिबा दास महापात्र बांछानिधि सरकारी उच्च विद्यालय जन छात्र निकट बंदूक जबत होइछि। आजिकल स्कूल पिला बैग रे एसबु कोन आणुचंदी प्रश्न करिथिले ता सहित देखिला बेलको से बैग रे बंदूक थिला। तेबे स्कूल कमिटी पहुंची खंतापड़ा पुलिस को खबर देथिले पुलिस तेबे पिस्तल जबत करबा सहित जांच मध्ये करूछि। छात्र जनक बंदूक केउठु आनिलो कोन पे आनिचो से नै तदंत मध्ये चलिछि। अभिभावक स्कूल आगे मध्ये धारणा बसचंती काहे कि एसबु होउछि। परवर्ती खबर राज्य में धीरे धीरे बदलुची पाणीपाग आगामी 24 घंटा भितर अधिकांश स्थान में राति तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब जी उदयगिरी एवं सर्वनिम्न 9 डिग्री सेल्सियस रही विशेषकर कहुच्छे सर्वाधिक झारसुगुड़ा 31.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड आगामी 24 घंटे कुहुड़ी को नहीं सतर्क पाणीपाग विभाग विशेषकर कहुच्छे ओडिशा सहित पुरी खोर्धा कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक नयगढ़
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡି ପଡିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ରହିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେବ। ସେଇ ସହିତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧିକ ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେଲୁନ ମାଲିକର ସାଇବର ଠକେଇ ନେଟୱାର୍କ। ଅସଲି ଟ୍ରେଡ କମ୍ପାନୀ ନକଲି ଆପ୍ କରି ଠକିଥିଲା 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକେଇ କରି ଧରା ପଡିଛନ୍ତି 3 ଜଣ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶା ଦେବଗଡରୁ ସେଲୁନ ମାଲିକ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗିରଫ କରିଛି ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। ସେଲୁନର ମାଲିକ ଲାଲା ବସନ୍ତରା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନକଲି ଟ୍ରେଡ ଆପ୍ କରି ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଡିଜିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋଭ ଦେଖାଇ 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିଛି ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଥିଲେ, ପରେ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଧରା ପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ମିଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବାର ଅଧିକାର। ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୌଳିକ ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକାର। ତେବେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପ୍ୟାଡ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଗୁଡିରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପ୍ୟାଡ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ମେକାନିଜମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭାବରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ବାଧା ନ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଜାତୀୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ବର୍ଷା ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ବେହାଲ ହିମାଚଳ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 885 ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ତେବେ ଷ୍ଟେଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟର ମୁତାବକ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ତୁଷାରପାତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ କି 4ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସହିତ 885ଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। 121 ଜଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିମଲା, କୁଲ୍ଲୁ ମନାଲି, ତା ସହିତ ମଣ୍ଡି, କିନ୍ନର, ଚମ୍ପା ଏମିତି ବହୁତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଛି। ସିମଲାର 174 ରାସ୍ତା, ତା ସହିତ 1082 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, 91ଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରୁ ବରଫ ହଟାଇବା ମେସିନ, ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁଥିବା ଟିମ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ଲାଗିଲା ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ୍। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସୁନା ଦର 6% ଏବେ କମିଛି। ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 10,500 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଆଜି ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 1,56,000 ଟଙ୍କା। ରୂପା ଦର ପ୍ରାୟ 23,000 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଗତକାଲି ଦିନକରେ ଏବେ 11,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା ଦର 25,000 ଟଙ୍କା ବଢିଥିଲା। ରକେଟ ବେଗରେ ସୁନା ବଢିଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ଛାନିଆ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 1,70,670 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,56,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରେଟ୍ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,67,340 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,53,000 ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଟିଆ ଓଡିଶାର ପିଲା, ଓଡିଶାର ହିଁ ରହିବ। କେହି ବି ସାଥିରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ କିମ୍ବା ଘର ଛାଡି ମୁଁ ପଡିଶା ଘରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ। ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ସେମି ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରୁଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରର କେତେକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ 2ଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ ବାବଦରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ରାସନ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟିଆ ଛାଡିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରେମ ଦେଖି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ ଗାଡି କଟୁଛି ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଟୋଲ କଟାଯାଇଛି ବୋଲି ଆସୁଛି। ନା ଗାଡି ଚାଲୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗାଡି ଅଛି, ତଥାପି ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗରୁ ଟଙ୍କା କଟାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ମାମଲା ଦସ୍ତାବିଜରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏନ୍ଏଚଏଆଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି 2025 ମସିହାରେ 18 ଲକ୍ଷ ଏଭଳି ମାମଲା ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃତୀୟାଂଶ ମାମଲାର ଗାଡି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, ତଥାପି ଟଙ୍କା କଟିଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏନ୍ଏଚଏଆଇ ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2025 ମଧ୍ୟରେ 18 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ଆସିଛି ଟୋଲ ପେମେଣ୍ଟ ଫେରସ୍ତ କରିନି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲା 35% ମାମଲାରେ ଜଣାପଡିଛି ଗାଡି ଗୁଡିକ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଚାର୍ଜ କଟାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ତଥାପି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗରୁ ଟୋଲ କଟାଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାର ମାନୁଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେତୁ ଏଭଳି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଷ୍ଟମ ବିଫଳ ହୁଏ, ଟୋଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଷ୍ଟମରେ ଗାଡି ନମ୍ବରକୁ ମାନୁଆଲ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ ନମ୍ବର ଯୋଗୁଁ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ କଟିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ ବା କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ, 4 ରୁ 5 ଥର ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷ କରି ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ କରିଦେବେ କହି ଏପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାମି କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ନାଁରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଏଟିଏମ କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଭଳି କାଗଜପତ୍ର କରିଦେବେ କହି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଲୋନ କରି ଏକ ସ୍କୁଟି କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଅନଗ୍ରସର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କୁଟି କିଣିବେ କଣ କରିବେ, ସେ ନେଇକି ପୋଲିସ ଏବେ ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ନେଇ ଲୋନ କିଛି ଲୋକ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତା ନେଇକି ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ତେବେ କାହାକୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି, ବିଧାୟକ ଦରମା ଏବେ ବୃଦ୍ଧିର ହୋଇପାରେ ପୁନଃ ବିଚାର। ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଇଛି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାସ୍କର ମଢେଇ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁନଃ ବିଚାର ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସମାଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ପୁନଃ ବିଚାର ହୋଇ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଧାୟକ ଦରମା କମିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୁହାଇଲା ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଦରମା କରାଯାଉ। ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 17 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2024ରେ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଉଦଳା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 66,401 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶ୍ରୀନାଥ ସୋରେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 6,517 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 1700 ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ବିଧାୟକ ଦରମା ନେଇ ପୁନର୍ବିଚାର ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସହାୟକ ମୃତ୍ୟୁ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସହାୟକ ସଂକ୍ରମଣ ନାଗରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ସହାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସହାୟକ ଜଣକର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।